मो माउसी बहुत भल थिले से मोते खेतकु नहीं जिद करबाकु लागिले। मु कहिली माउसी एहा ठीक नुहे। माउसी कहिले राहुल तुमकु मो पई आदो दया लागु नाही कि तुमे कौन चाहुछ जे मु एपरी दुखी रहिबी। मु कहिली ना माउसी मु केवल चाहुछि जे तुमे सबु बेले खुशी रुह किंतु एहा ठीक नुहे एवं जाहा हेउ मु पूर्वरु केबे एहा करि नाही। तापरे माउसी हसी उठी कहिले ओ मूर्ख एहा एते छोट कथा मो उपरे छाड़ मु तुमकु गोटिए दिनरे संपूर्ण खेलाड़ी करिदेबी। एहा कही माउसी मोते खेत मझिरे थिबा एक कोठरी को नेई गले। नमस्कार बंधुगण, आमर आउ एक रोमांचकर कहानी को स्वागत। मु आशा करुछि तुमे एहाकु बहुत उपभोग करिब। मोर नाम राहुल एवं मु 16 वर्ष बयस। मु कॉलेज रे पढ़े एवं छुट्टी समय रे मु प्रायतः मोर माउसींक घर को जाए। मो माउसींक नाम सुनीता एवं से बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय। से 35 वर्ष बयसर किंतु तांकु देखि केही तांक बयस अनुमान करि परिबे नाही। तांकर बड़ हरिण परी आखि, गोलापी ओठ एवं लंबा रेशमी कला केश अछि जहा तांक कटी पर्यंत बहि जाए। माउसींक हस बहुत मधुर एवं जेतेबेले से हसे तांक गाल रे डिम्पल देखा जाए। गारे रहुथिबा सत्वे माउसी सर्वदा भल पोशाक पिंधंती एवं समस्त रंगर पोशाक पिंधंती। मो मौसा सहर रे काम करंती एवं प्रायतः घरु दूर रे रुहंती। माउसी घरे एका रुहंती एवं समस्त काम निजे करंती। जेतेबेले मु मो माउसींक घर को जाए माउसी मोर बहुत जत्न नियंती एवं मोते प्रेमरे बृष्टि करंती। मु तांको सहित समय बिताइबाकु मध्य उपभोग करे। तांकर कथाबार्ता सबुबेले मजादार एवं से सबुबेले खुशी। एथर जेतेबेले मु ग्रीष्म छुट्टी रे मो माउसींक घर को जाइथिली, माउसी मोते देखि बहुत खुशी होइथिले। से मो पई मोर प्रिय खाद्य रांधिथिले एवं मोते उष्म स्वागत करिथिले। मो जेजेमा एवं अन्य संपर्कीय मध्य उपस्थित थिले। सेथिपई घरटी कार्यकलापरे चलचंचल थिला किंतु मौसा सहर बाहरे थिले एवं माउसी टिके एकाकी एवं दुखी लागुथिले। गोटिए दिन अपराह्नरे जेतेबेले घरे समस्ते विश्राम नेउथिले मु मो माउसींक सह बारंडारे बसिथिली। पाग सुंदर थिला एवं हालुका पवन बहिथिला। माउसी सेठारे बसी किछि भाबुथिले एवं से टिके हजि जाइथिबा परि मने हेउथिले। मु पचारिली कोन होइछि, तुमे टिके चिंतित मने हेउछ? माउसी टिकिए हसी से उत्तर देले ना राहुल मु चिंतित नुहे, मु केवल टिके एकाकी अनुभव करुछि। मु पचारिली मौसा केबे फेरिबे? माउसी निश्वास मारी कहिले मु एपर्यंत जानि नाही। पुर एहा एते काम से मास धरी चली जाइछंती। केतेबेले तांको कंठरे दुखर आभा थिला एवं तांको आखि टिकिए उदा थिला। तांको दुखित देखिबा मते पसंद आसिला नाही। तांको उत्साहित करिबा पई मु कहिली माउसी चाल कोनोसी स्थान को जिबा। खेतरे पाग एबे बहुत भल एवं अंधार हेबाकु जाउछि। माउसी मो आड़कु चाहिले एवं किछि समय चिंता करिबा परे कहिले हम चाल जिबा। पाग प्रकृतरे सुंदर एवं खेतरे चालिबा भल हेबो। आमे दुहे खेत आड़कु चाली गलु। खेत गुड़िक गाँ बाहरे थिला एवं शांत एवं सबुज थिला। खेत उपरे सुवर्ण संध्यार सूर्य धलसुथिला एवं पवन सतेज थिला। आमे खेत मध्यरे थिबा रास्तारे धीरे धीरे चालिलु, कथाबार्ता करुथिलु। आमे चालिबा समयरे माउसी मोते पचारिले राहुल तुमे सहररे एका रहुछ, तुमे कोन एका अनुभव करुनाहम? मु उत्तर देली मु करे माउसी केतेबेले बहुत एका अनुभव हुए किंतु मु कोन करि परिबी? पाठ पढ़ा गुरुत्वपूर्ण नुहे कि? माउसी मो आडकु चाहिले। तांको आखिरे एक अद्भुत चमक। तुमे जेतेबेले एका अनुभव कर तुमे कोन कर? से एक दुष्ट हस सहित पचारिले। मु टिके लाज होई कहिली मु किछि करे नाही माउसी, मु केवल संगीत शुणे किंबा मो बंधु मानक सहित कथा हुए। माउसी हसी कहिले बहुत एतिकी आउ किछि नाही। से मोते आहुरी दुष्ट आखिरे चाहिले। मु आहुरी लाजरे चुप होई गली। मो माउसी मो नीरवता अनुभव करी कहिले एकाख्या प्रकृतरे खराब। राहुल विशेष करी जेतेबेले प्रियजन माने बहुत दूररे थांती। तांको स्वर पुणी दुखरे पूर्ण होईगला। मु तांको हाथ धरी कहिली माउसी दुख कर नाही, मु तुम सहित अछि
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ମୋ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଗଭୀର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ତୁମେ କଣ ସତ୍ୟ କହୁଛ ରାହୁଲ? ସେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ। ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ କହିଲି। ମାଉସୀ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ, ଠିକ୍ ନା? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କି ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ? ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ମୁହଁ ଧରି ସିଧା ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ ରାହୁଲ, ତୁମର ମଉସା ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକା, ବହୁତ ଏକା ଏବଂ ମୋତେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନିମ୍ନ ଏବଂ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଥିଲା, କଷ୍ଟେ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତରତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଭାବନା ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଥିଲା। କ୍ଷେତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଉସୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଶି ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାହା ମୋର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଥିଲା। ମାଉସୀ ମୋ ମୁହଁକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ମୋ ଓଠରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ତୁମ ମାଉସୀ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବ ରାହୁଲ? ମାଉସୀର ନିଶ୍ୱାସର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରର କାମୁକତା ମୋ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମାଉସୀ ମୋଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ମନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ ଏବଂ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଝାପ୍ସା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲି। କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜନ ଥିଲା, ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ଘରଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ମୁଁ ହଁ କିମ୍ବା ନା କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ହୁଏତ ମୋ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୟ ଏବଂ ହୁଏତ ଏକ ଇଚ୍ଛାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାଉସୀ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କଲେ। ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନା ହଲାଇଲି। ନା ମାଉସୀ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋ ମା ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ମୋର ଗଳା ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ମୋର କଣ୍ଠ ଥରିଗଲା। ମାଉସୀ ନିରାଶାରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ମନା କରିବ, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖିବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି, ମାଉସୀ, ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମାଉସୀ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ କି? ତୁମେ କଣ ଭୟ କରୁଛ ରାହୁଲ? ସେ ନିରସ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମାଉସୀ, କେବଳ ଏସବୁ ଏତେ ଭୁଲ। ମାଉସୀ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପ୍ରେମରେ କହିଲେ, କଣ ଭୁଲ ରାହୁଲ? ଭଲ ପାଇବା କଣ ଭୁଲ? ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବା କଣ ଭୁଲ? ମୁଁ ଏକା ରାହୁଲ, ଏତେ ଏକା ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧୁର ଏବଂ ନିବେଦନକାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋତେ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ କଥା କହୁଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମୁଁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲି। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ମୋ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିବା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲେ। କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ରାହୁଲ। ଏହା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଟିକିଏ ଖୁସି। ତୁମେ କଣ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ଜିଦ୍ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ତୁମେ ଯେପରି କହୁଛ, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ ଖୁସିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି କହିଲେ, ରାହୁଲ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜି? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ରାଜି। ମାଉସୀ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାହୁଲ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ସେ ପ୍ରେମରେ ମୋ କେଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ମାଉସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଭୟ ଏବଂ ନର୍ଭସ ଅନୁଭବ କଲି। ଆମେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲୁ। ମାଉସୀ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆସ ରାହୁଲ,
କ୍ଷେତରେ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଯେ କେହି ଏଠାରେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତର ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। କୋଠରୀଟି କ୍ଷେତର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଗଛ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ମାଉସୀ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଓହ, ଏହା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ନିରାଶାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉଠାଇ ତାକୁ ମାରିଲି। ଏହା କେବଳ 2ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାଉସୀ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲେ। ବା ରାହୁଲ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହସୀ। ମୁଁ ହସି ହସି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। କୋଠରୀଟି ମଇଳା ଏବଂ ଧୂଳିମୟ ଥିଲା। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ମକଡ଼ା ଜାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୂଳିର ଏକ ଘନ ସ୍ତର ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଗଲା। ବସିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ କୋଣରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଖଟ ଏକ ଚିରା ଗାଲିଚାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀ ଘରଟି ଦେଖି ଟିକେ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ କଲେ। ଏହା ବହୁତ ମଇଳା, ରାହୁଲ କହିଲା। ହଁ ମାଉସୀ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଫାର୍ମ ରୁମ୍ ନୁହେଁ କି? ଏଠାରେ କିଏ ସଫା କରେ? କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିପାରିବା। ଆମେ ଦୁହେଁ ମଇଳା କୋଠରୀରେ ଚରପା ଉପରେ ବସିଲୁ। କୋଠରୀରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଧୂଳି ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକା ଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଗଲୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମାଉସୀ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ଆସ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିଦେବି। ବଜାରରେ ଏକ ନୂତନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ମାଉସୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ନା ରାହୁଲ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆଣ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏକା ଯିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମାଉସୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ମାଉସୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜି ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ମାଉସୀ ଏବଂ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ହସାଇବାକୁ ଏବଂ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କମିଗଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ହସି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ସର୍ବଦା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୋ ମାଉସୀ ଟିକେ ଚୁପ୍ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲି ଏବଂ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲି। କ୍ଷେତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଟି ମୋ ମନରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଉସୀ ଉଠି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋ ମାଉସୀ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ମାଉସୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ହଁ ରାହୁଲ, ଯଦି ତୁମେ ପାରିବ। ଦୟାକରି କିଛି ପନିପରିବା କାଟିଦିଅ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ପନିପରିବା କାଟିବାରେ ଯୋଗଦେଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ନୀରବ ରହିଲୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲୁ। ମାଉସୀ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ମୋ ଏବଂ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ରାତି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ମନ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କ୍ଷେତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଭୁଲ ଏବଂ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମର କବାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମାଉସୀ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ରାତିରେ ମୋ ରୁମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ମାଉସୀ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାହୁଲ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ବିଛଣା କଡ଼ରେ ବସିଲେ। କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ବାହାରୁ କେବଳ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଆସୁଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଚମକୁଥିଲା
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମାଉସୀ ଧୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାହୁଲ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି କ୍ଷେତରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୋର ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ମାଉସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ନର୍ଭସ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ଦୟାକରି ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋ ମା ପରି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଭଣଜା। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନାମ ପାଇଁ ରାହୁଲ, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ବୁଝୁଛ। ତୁମ ମଉସା ଘରୁ ଚାଲିଯିବାର 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମାଉସୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବିଷାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିବା ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ମୋ ଉପରେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ମୁହଁ ଧରି ପ୍ରେମରେ କହିଲେ, ଦୟାକରି ରାହୁଲ, ମୋତେ ମନା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବି। କେବଳ ଥରେ ମୋର ଏହି ଅନୁରୋଧରେ ରାଜି ହୁଅ। ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ନିବେଦନ ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ, ତୁମେ ଯାହା କୁହ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ମାଉସୀ ଖୁସିରେ ହସି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ରାହୁଲ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆସ୍, ଘରେ ଭୟ କରିବା। ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁମ୍ ଅଛି। ସେଠାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରଣା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଛାତ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ଛାତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କେବଳ ତାରା ଆଲୋକର ଏକ କ୍ଷୀଣ ଝଲକ ଥିଲା। ଆମେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ଏହା ଛୋଟ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜିନିଷପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏକାଠି ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଭୁଞ୍ଚାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଏକ ଗଦି ନେଇ ତାକୁ ରଖିଲୁ। କୋଠରୀଟି ଏବେ ବି ମଇଳା ଏବଂ ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଟିକେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ ବସିଲୁ। କୋଠରୀଟି ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କବାଟ ଫାଟ ଦେଇ କେବଳ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ମାଉସୀ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରେମ ଝଲସି ଉଠିଲା। ମାଉସୀ ଧୀରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ରାହୁଲ, ମୋର ସମ୍ମତି ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ। କୋଠରୀଟି ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କବାଟ ଫାଟ ଦେଇ କେବଳ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଧୂଳି ପବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ପତଳା କିରଣ ଭାସିଲା। ମାଉସୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର କୋମଳ ଉଷ୍ମ ପବନକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧରି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ବାୟୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। କେବଳ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଧୀର, ଅନିୟମିତ ଶବ୍ଦ ନୀରବତାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ ଆଣିବ। ମୋର ମନ ଚିନ୍ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେପରି ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତଳେ ଥିବା ଅଗଣାରେ ମୁଁ ଦୂରରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିର ମୃଦୁ ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ, ହୁଏତ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶବ୍ଦଟି ଜୋରରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏକ ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନର ଗର୍ଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଡୋର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ମୃଦୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକ ଆଲାର୍ମ ପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ମୋ ମାଉସୀ ଏବଂ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲୁ। ମାଉସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଲେ, ଏହା ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ମଉସାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଥିଲା, ଯେପରି ଭୟ ତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ମୋ ଗଳାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଝରକା ଫାଟ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋ ଆଖିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ମଉସା ତଳେ ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ହେଡଲାଇଟର ଝଲକରେ, ହମ, ଏହା ମଉସା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା,
ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଚାଲିଚଳନ। ମଉସା ସହରରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକା ନଥିଲେ, ଦିଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଦିଦି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା କିପରି ଘଟିଥାନ୍ତା? ଏହା ହୋଇପାରେ କି? କଣ ହେଉଛି? ମୋ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ମୋ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଚିପି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଭୟରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ଯେପରି ବରଫ ଖଣ୍ଡ। ମାଉସୀ, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଡାକିଲି। ଏହା ମାଉସୀ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋ ଗଳାରେ ଅଟକିଗଲା। ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଲା ଯେପରି ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲି। ମାଉସୀ ଯେପରି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବିସ୍ତାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରି ଘୋଡ଼ାଇ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଦୁଇଟି କୂଅ, ହେ ଭଗବାନ! ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ହାତ ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଯେପରି ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। କଣ ହୋଇଛି? ସେ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ମାଉସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ଅସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ଘରଟି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଏକ ନୀରବ ଯାହା ବଧିର କରୁଥିଲା। କେବଳ ତଳ ମହଲାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀଣ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ନୀରବତାକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଦେଲା। ମଉସା ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ନୀରବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି କେହି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଯେପରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ। ମୋ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷାକ୍ତ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ଭିତରରୁ ଖୋଳା କରିଦେଲା। ଆମେ କରିଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆଘାତ କଲା। ମଉସା ଏବଂ ଦିଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଛାତର ଏହି ମଇଳା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ଥିଲୁ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଯିବି। ଯେପରି ମାଉସୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ, ମୋ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଭୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିପତା ମୁକ୍ତା ପରି ଝଲସୁଥିଲା ଏବଂ ଭୟ, ଅନୁତାପ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେପରି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାହୁଲ, ସେ ଏକ ନିଚ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଲା ଯେପରି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ବହୁତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ଜୋମ୍ବି ପରି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ମାଉସୀକୁ ଚାହିଁଲି। ମୋ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଭୟର ଲୁହ ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଭାରି ଅସୀମ ଅନୁତାପ। ହମ୍, ମଉସୀ, ମୁଁ କହିଲି। ମୋର ସ୍ୱର ସମାନ ଭାବରେ କମ୍ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ହମ୍, ମାଉସୀ, ଆମେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ କରିଛୁ। ମୁଁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ପରସ୍ପରର ଆଖିକୁ ନ ଦେଖି ମାଉସୀ ଶୀଘ୍ର କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତଳ ମହଲା ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଯେପରି କୌଣସି ଭୂତ ପଳାୟନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଟେରାସରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ନୀରବତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଆମର ଭୁଲର ଭାରୀ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଓଜନ ବାୟୁରେ ଭାସିଗଲା ଏବଂ ତାରାମୟ ରାତି ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି। କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ